टोचन टुट गया बाबा जी, संगल लगा गया अगले का। वैसे ये है भी जड़ां वाले तो यार बंपर बड़े सोहने, बड़े घैंट बंपर बनते हैं पूरे साडे पंजाब पूरे विच मशहूर है साडे शहर के बंपर ना। तुसीं जिवें दा मर्जी जिन्ने मन का मर्जी तुसीं बनवा सकते हो, कस्टमाइज करवा सकते हो आप। जिन्हें छड्ड के जाना हुंदा वो चले जांदा, जिन्हें छड्ड के जाना हुंदा वो चले जांदा, जिन्हें रहना हुंदा वो रह जांदा। नकारा समझ के ठुड्डा ना मारी भलिया, कम कक्खां नाल भी पै जांदा, कम कक्खां नाल भी पै जांदा। अज कम कक्खां नाल सानूं पिया होया कि ये जिहड़े कक्ख आ, ये बंदा ओही जे जिहड़ा अकरम राही सुणदा ट्रैक्टर ते है कौन? वीडियो बनती भी कोई भी नहीं आ। हाँ वीडियो बनती भी, ये वीडियो बन के इधर आ ये वीडियो बन के चढ़नी आ फिर आनी है नैट ते। फसलवाड़ी विखाने अपनी कि असी की गड्ढिया होया, मतलब कि गां नैक्सट ईयर वास्ते असी छित्र खाने वास्ते गौरमेंट को की गड्ढ के बैठे। तो ये सितंबर काश्त कमान दे ते विच दी हैगी है सरों, ये तुसीं वेखदे पिओ कमान दे माशाअल्लाह फसल सोहनी खलोती है, कमान भी सोहना है ते सरों भी विच जिहड़ी है वो भी सोहनी है। तो ये कमान भी अपना खलोता है, इत्थों बीज वढ़ के आपां पाया जिहड़ा सितंबर काश्त ते कमान लाया ना। तो ये हालात हो गए ने कि असी किसान जिहड़े आ वो किसानी छड्ड दईए, कित्ता छड्ड दईए। साडे लई तां ही बेहतर है कि जद तक नून लीग दी हुकूमत है, मरियम नवाज शरीफ दी हुकूमत है, किसान किसानी ना करे, किसान खेती ना करे, कोई होर काम कर लै। हाँ जी बाबे किदां की हाल है? तगड़े हो सारे? कॉन्फ्रेंस तो आ गए हैं पिंड वेले, बैक टू रियलिटी। 4 दिन बड़ियां उत्थे काटना ते बड़ियां नेहरू जैकटां वेस्टकोटा पा के घूमे आ ते हुण आ गया फिर इन्हां खेतां खरियानां दे विच ते अपनी फसलबाड़ी सामभने बाबे हो के 10 दिन जिहड़े डाढे औखे लंघे ने उत्थे। ते गल ये भी तुहानूं अज विखाउने आ, असीं दसने आ भी असीं छित्तर किवें किवें खा रहे हैं ते गां सानूं फ्यूचर दे विच छित्तर किवें किवें वजणे ने ते किहड़ी फसल असीं बीज रखी है ते किहड़ी असीं वढ रहे हैं ते किहड़ी साडी जिहड़ी फसल आ वो पूंगरी खलोती है ना, जिद्दां कणक या सितंबर काश्त कमान दा। साडा शहीदा साहब ने जी तुसीं मेरा जिहड़ा प्रैंक कीता अगले दिन वो पानी दा इधर मूँह कर ला। ये बंदा ओही जे जिहड़ा अकरम राही सुणदा ट्रैक्टर ते है कौन? वीडियो बनती भी कोई भी नहीं आ। हाँ वीडियो बनती भी, ये वीडियो बन के इधर आ ये वीडियो बन के चढ़नी आ फिर आनी है नैट ते। तू गाला ना कड्ड, पहला मैनू ये दसो जिहड़ा तुसीं मेरे नाल प्रैंक कीता जिदे जिहड़ा उधर मैं पानी ते आया 12-15 ते मेरी वारी सी ते 4 बजे बनाता ते फिर सारी रात मैं सड़कां तुर जलील हो गया। चंगा तेनू किहड़ा चोर पए आ? चोर जे पै जांदे ते फिर मरियम नवाज नूं हुकूमत नूं कह भी इदां मरियम नवाज ने सानूं अपनी आ आपां शेर नूं वोट दित्ते अपन जोड़ किते पैंदे ने शेर नूं दे के चंगा रोण दे आ क्यों रोण ने साडी हुकूमत है जो मर्जी करिए तुसीं हमारा आखर भी वोट दित्ते जे इमरान खान ने पैसे ते रज घलाए सी ना। नहीं मेरी गल सुनो, हेलो तू भी वाही छड्डण लगा ते होर की करना? तू भी छड्डण लगा? लो जी बंदे साडे इत्थे वाही छड्डी जा रहे 8 किल्ले 10 दा मालक है, ये तो कोई 12-14 किल्ले दी है कि नहीं? 16 किल्लियां दी भाई। हत्थ जोड़े भी आपो अपनियां काबू करो, आपो अपनियां काबू करो जिहड़े ठेके ठुके खादा बड़ियां महंगियां स्प्रेवां बहुत महंगियां ने कोई शाबाश ते फसल दा रेट ही कोई नहीं जीरो ओ लोकां च 160 रुपए कोई दिहाड़ीदार ला जांदा, कोई किराया वे लागे, कोई मिल्ला च कटौती हो गई। असीं वेले ट्रालियां कढाउण वास्ते 55-56 को आ जा किੰਨਾ कमाल दिंदा वे शाह रंग दिंदा वे वेखो आ वेखो जी ट्राली दी दिंदी भी भोले जी वाह भोले ये कमाल दिंदा पिया जी ट्राली रद्द हो रही है कमाल दिंदा पिया वेखो सारा साल लोकां को झूठ मार मार के करदा ਚੱਕੀਆਂ। नहीं तुसीं ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ 12:15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ 2 ਵਜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨੀਂਦਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਡੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਘੰਟ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਘੰਟ ਪਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੇਠੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। लो जी 2 ਵਜੇ मैं इत्थे पहुंचा तो इन्होंने अगों 2 की बजाय 4 करता। एक पहला मैं 2 वजे तक जागया, फिर 2 तो लैके 4 बजे तक जागया। मगर कि पूरी रात मेरी जी खे खराब हुई। मेरा 12 वजे से 12 वजे मैं आके छड्ड के 2 वजे मैं वेला हो जाना।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰੇ ਫੇਰਿਆ ਕਰੀ ਉਹ ਸਿੱਧਿਆ ਗੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਰੜੀ ਲਾਈਏ, ਗੁੱਲੀਆਂ ਦੀ। ਗੁੱਲੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁੱਲੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਢਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਫਸੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਸੀ ਗਈ ਟਰਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਾਦ ਆਪਣਾ ਛਲਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਮਾਦ ਛਿਲਦੇ। ਪਰ ਆਣਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆ ਜੀ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਛਿਲਦੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੀਟ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੂ। ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਬੋਲ। ਆਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਬਿੱਲੂ ਕੋਲ ਪਾ ਅੱਜ ਹਸਰੀਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਗੰਨੇ ਗੁੰਨੇ ਚੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਖ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੈ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਮਾਂਦ ਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਏਦਾਂ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਬਿੱਲੂ? ਬਿੱਲੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਛਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਢਦੇ ਪਿਆ, ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਪਾਂਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਬਿੱਲੂ 17 ਦਾ ਪੂਲਾ ਵੇਚਦਾ ਡੰਗਰਾਂ 100 ਦਾ ਪੂਲਾ। 100 ਦਾ ਪੂਲਾ। ਆ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ 250 ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਖਲੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੂਲਾ 100 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹਦੇ ਖੱਬੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇ ਆਈਦਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿੱਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਾ ਝੰਗਨਾਹਟ ਦੀ, ਇਹ ਗੰਨਾ ਪੋਲਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੇਹ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਸੇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੋਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਚੂਪਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਾੜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੋਲਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਾ, ਗਿੱਦੜ, ਸੇਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗਿਰਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਝੰਗਨਾਹਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਾਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਆੜਤੀਆ, ਹਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਫੀਆ, ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂ ਬਿੱਲੂ, ਹੁੱਕੀ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁੱਕੀ ਆ ਤਾਏ ਦੀ ਹੁੱਕੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਤਾਏ ਦੀ ਹੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਏ ਦੀ ਹੁੱਕੀ ਤਾਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੁੱਕੀ ਭੱਜ ਗਈ ਆ ਤਾਏ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆ ਸਹੀ ਆ।
ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਇਆ ਮਰਿਆ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਕਿਉਂ? ਘਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਇਆ ਇੱਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਮਰਿਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਾਇਆ ਮਰਿਆ ਵਿਆਹ ਜੀ ਤਾਇਆ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀ ਕੋ ਮੇਮ ਨਾ ਲਿਆ ਦਈਏ। ਤਾਇਆ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਦ ਛਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 250-300 ਮਣ ਗੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫੀਜੜ ਛੋਟਾ ਆ ਬਾਂਗਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਵਲੇ ਤੂੰ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਲਾਇਆ ਰੁੰਦੀ ਰੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ 55-56 ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਵੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਹੁਣੇ। ਠੀਕ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੌਂਡੀਆ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਬਾਈਲਾਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਝੋਟੇ 69-11 ਵਰਗੇ ਤੇ ਇਹ 250-300 ਮਣ ਗੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਵੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਬਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਆ ਖਲੋਤਾ ਜੀ 480 ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਘੰਟੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅਕਰਮ ਰਾਈ। ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮਲਕ ਚੂਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ 480 55-56 ਤਿੰਨ 480 ਤੇ 55-56 ਦੇਖਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਹੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਆ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਆ ਤੇ ਆ ਗਾਜ਼ੀ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲਾ 55-56 ਇਹ ਤੱਕੂਗਾ ਸਾਨ ਪਿੱਛੋਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਾਰ ਬੰਪਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਬੰਪਰ ਬਣਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਪਰ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਂਦਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਬੂਤਰ ਕਬਾਤਰ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੰਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਪਾਨੀ ਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨ 55-56 ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ। ਹਾਂ ਚੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਧੱਕੀਆਂ ਦੇ ਆਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ। ਹੋਣਾ 300 ਮਣ 600 ਮਣ ਗੰਨਾ 600 ਮਣ ਨਾ ਯਾਰ 600 ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 600 ਮਣ ਹੋਏ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ 600 ਮਣ ਹੋਊਗਾ ਪੌਣੇ 400 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 600 ਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੱਦ ਕੇ 600 ਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਾਂ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟੋਚਨ ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੋਚਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ 55-56 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਆ 480 ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੰਪਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੰਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਵਾ ਬਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਟੋਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ 480 ਛੋਟਾ ਫੀਟ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਫੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ 55-56 ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੇਨੇ ਆ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 350-350 ਮਣ ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 400 ਟੱਪ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਜੋੜ ਕਾਜ ਲਈ ਓਏ ਟੋਚਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਲ ਲਗਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਾ।
ਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਰਿੰਗਦੀ ਪੈ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਟੋਜਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਟੋਇਆ ਪਾਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਲੀ ਆ ਵੱਤਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਟੋਏ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਕਾਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਰੇਡੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 640 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਨੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਰਲੇ ਨੂੰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੀਏ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਰਲੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਉਰਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਇਕਬਾਲ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਟਰਾਲੀ। ਹੈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝੀ ਖੜਾ। ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਵੱਤਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। 640 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। 640 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 480 ਆ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ 640 ਫੀਟ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੈਂਕਾਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਜ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 5 ਟਰੈਕਟਰ। 5 ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੂੜ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਮਲਕ ਚੂਣਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖ ਲਾ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ ਘੱਲਣ ਡਿਆ। ਆਵੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ, ਵੇਖ ਲਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜਾਇਆ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਅੱਤ ਖਤਮ ਕਰੋ ਮਾੜੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋੜ ਆ ਖੁੱਲਾ, ਆ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਪਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 2, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ 3 ਟਰੈਕਟਰ, ਤਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਫੀਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿੱਛੇ 55 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਟ 2 ਤੇ ਮੂਰੇ ਹੋ ਗਿਆ 3। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸੇ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਟੇਢੀ ਹੋਈ ਪਈ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਟਾਇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਟਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜਣਾ। ਟਰਾਲੀ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਰਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਧੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਆਪਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਧੁਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਭਮਿਆ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਧੁਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡੱਗ ਧੁਰਿਆ ਹੇਠ ਚੂਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਟੋਚਨ ਮੋਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4-5 ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਗਾ ਟਰਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਦੀ ਜੰਮਣ ਭਾਉ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਛਿੱਲੜ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਮਾਨ ਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਲ ਸੋਹਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਕਮਾਨ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 5ਵਾਂ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਸਤੰਬਰ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਕਮਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਿਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਛਿਲਦੇ ਪੈਣ, ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਨਾ ਛਲੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੇਟ ਸੀ 500 ਤੱਕ ਰੇਟ ਗਿਆ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ, 500 ਤੱਕ, 450 ਤੱਕ, 470, 90 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਵੇਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 295 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੇ 45 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ ਗੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਖਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਰੀ ਦਾ ਕੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਖਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਝੰਗ ਨਾਠ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਈਆ, ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹਦਾ 350 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, 330 ਰੁਪਈਏ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਏਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਗ ਨਾਠ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਲ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਮੂੰਜੀ ਤੋਂ 76 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਚੋਂ 76 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਕਪਾਹ ਚੋਂ 76 ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 76 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 500 ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 300 ਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 5000 ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 2200 ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4800 5000 ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 2500 2700 ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਿੱਟ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੱਢਾਂ। ਕਮਾਦ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਲਾ, ਚਲੋ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਰੱਬੇ ਗੇੜਾ ਛੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਦਵਾੜ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਲੀ ਚਾਹੇ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਰਹੇ, ਗੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਣਾ, ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 1200 ਮਣ ਕਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖੜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ, ਠੇਕੇ ਅਲੱਗ। ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੱਖ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੇਮ ਆ ਗਈ ਹੈ 20,000 ਤੇ।
15,000 ਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੋਵੇ, ਆਏ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ 4 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੇ ਫੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਠੀਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। 15 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਖੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਜੈਸੀ ਲਾਠੀ ਵੈਸੀ ਭੈਂਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਕਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਠੁੱਡਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਭਲਿਆ, ਕੰਮ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਆ, ਖੋਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਗੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ 5000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰੀ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਖੋਰੀ ਚੰਗੀ ਆ 6 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਤੇ ਇਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਾਨ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ, ਚੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 4 ਤੇ ਇਹ ਜਗਨ ਪਟੀਟਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸਪਰਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੌਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਹੋਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੋਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੇਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਣਾ ਫਕੀਰ ਸਹਾਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਛਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਿਲਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁੱਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਬਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ।